کہ ہر مکتبہ فکر کی جڑی عبادت گاہ ہے اور یہ بجلی بالکل فری ہونی چاہیے، بلکہ ہاسپٹل اور جو تعلیم ہے نا یہ بھی فری ہونی چاہیے۔ جی بالکل، ہم مسلمان کا ملک ہے ہمارا پاکستان، تو بجلی فری تو ہونی چاہیے، مسجدوں کو فری آف کاسٹ ہونی چاہیے، کوئی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے ان کو۔ ہمارے ملک میں بھی جس طرح دوسرے ملکوں میں اسلامی ممالک میں بجلی فری ہے، ہمارے ملک میں مساجد میں بجلی فری ہونی چاہیے۔ جو مسجد کے سارے اخراجات ہیں وہ بھی حکومت کو ہی پے کرنے چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں فرحان اور میں آپ کو ریالٹی نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ پاکستان میں موجود تمام مساجد اور مدارس کی بجلی فری ہونی چاہیے یا نہیں۔ دیکھا جائے تو تمام اسلامی ممالک میں، پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ جو ان کے حکمران ہیں حکومت کی طرف سے ان کو بجلی بالکل فری دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بجلی جو مسجدوں میں بالکل فری نہیں دی جاتی، بلکہ ایک ایک یونٹ کا حساب دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں ہم لوگوں کی رائے لیں گے کہ یہاں پہ بجلی فری ہونی چاہیے یا نہیں۔ ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے اور آئیں اب لوگوں سے اس کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا محمد افضال۔ بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں مساجد اور مدارس کی بجلی فری ہے، لیکن ہمارا ملک بھی اسلامی ہے، یہاں پہ مسجد میں بجلی بالکل فری نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ہونا چاہیے، ایسے مساجد میں تو بالکل فری ہونی چاہیے۔ جو نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، مخیر حضرات جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مخیر حضرات تو پہلے ہی تعاون کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے ہماری وہ اپنی ذمہ داری لے پوری مساجد میں۔ جی بالکل ہونا ایسا ہی چاہیے، لیکن ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے جو وسائل نہیں ہیں کہ وہ میرے خیال سے کوئی سپورٹ کر سکے، کیونکہ دیکھیں کہیں میں خود سرکاری ملازم ہوں کہ وہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے لوٹ کے لے جاتے ہیں، لیکن مسجد میں لگانے کے لیے ان کے پائر نہیں ہے۔ بالکل ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں، ہمارے لیے وسائل نہیں ہے، بہت کچھ نہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہونا چاہیے ایسا کہ مطلب حکومت جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری لے، یا اس پہ جیسے انہوں نے بولا کہ 100 یونٹ کے اوپر فری ہے، 100 یونٹ تک فری ہے، مسجد کو تو بالکل ہی فری کریں، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کم ہوگا اس حکومت پر بھی اور اس عوام پر بھی، اور اس ملک پہ بھی۔ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ دیکھیں نا سرکاری دفاتر ہیں، 10 اے سی چل رہے ہیں، بلوں کا حساب نہیں ہے، ہمارے وزیر نہیں وہ نہیں تو ایسے بھی تو وزیر مشیر ہیں جن کے گھروں میں بجلی فری ہے، تو پاکستان میں مسجدوں میں بجلی فری کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ اسلامی مملکت مشیر کے گھر تھوڑی ہیں، وہ تو مدرسے ہیں، ان پہ ان کو ثواب ہوتا ہے، ادھر بل نہیں دیتے، اس لیے مسجدوں میں تو گناہ ہوتا ہے ان کو نا۔ اس کے بعد ٹی وی کا بل ہوتا ہے مسجد میں، وہ بھی لگ کے آ رہا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور صلح ممبر میں بیٹھ کے جو مولوی صاحب تھا نا وہ یہی کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا، 30,000 روپیہ بل آیا، ٹی وی کا ساتھ بل لگایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک کا کچھ سوچیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ملک میں جتنی یہ بے برکتی ہے اسی وجہ سے؟ ہم کو بھی لگتا ہے اور سب کو پتہ ہے اس بات کا، لیکن عمل نہیں ہے۔ اور نمازی باہر نکل رہے ہیں تو ہم ان سے بھی رائے لیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قاری حبیب الرحمان۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارا یہ سوال ہے عوام سے کہ دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ نا مسجدوں میں بجلی فری ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہمارے ملک میں بھی مسجدوں میں بجلی فری ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ میری دل دی آواز ہے، بلکہ پورے عالم اسلام دے، خاص کر کے خصوصاً پاکستان دے مسلمان جڑے نے یہ چاہت کرتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر کی جڑی عبادت گاہ ہے اور یہ بجلی بالکل فری ہونی چاہیے، کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ پورے اخراجات جو ہیں نا مسجد کے وہ مطلب کہ حکومت اپنے لے۔ بالکل انجی ہونا چاہیے، سارے مسئلے انجی ہونے چاہیے کہ امام صاحب دی خطیب دا تنخواہ جڑی ہے، یہ جو بجٹ ساڈا ہوندا ہے کنجراں واسطے سارے واسطے ہوندے نے پیسے، لیکن مساجد واسطے ائمہ اکرام واسطے نہیں ہونے چاہیے نے۔ جی بہت شکریہ آپ کی رائے کا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اکرام الحق۔
अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी मसाजिद हैं उनकी बिजली जो है वो फ्री होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? जी ये तो सबसे बेहतर है कि मस्जिद में जो है वो बिजली बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ताकि ये हमारी सहूलत के लिए हम लोग जाकर वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह ताला भी इस मुल्क पे अपनी मेहरबानी करे। अगर ये हुक्मरान चाहें तो बिजली फ्री हो सकती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये लाजमी होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी मसाजिद हैं उसकी बिजली फ्री होनी चाहिए। अच्छा, तो ये क्यों ऐसा नहीं कर रहे, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा तो ये कहना है कि जैसे जितने ये वज़ीर और मशीर हैं इन सब की तो बिजली का यूनिट भी फ्री मिलते हैं और इनको और अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए है वो उस काम में होना चाहिए कि बिजली फ्री होनी चाहिए मस्जिद में, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे नमाज़ पढ़नी होती है, जाके अल्लाह का ज़िक्र करना होता है। तो जैसे मशीरों को आप दे सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ कम करें मशीरों के ऊपर, तो ये पाकिस्तान में जितनी मसाजिद हैं उनमें बिजली फ्री करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद। जी हमारा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ मसाजिद में बिजली फ्री होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिजली फ्री होनी चाहिए। बिजली जहाँ मस्जिद नमाज का टाइम होता बिजली नहीं होती है अभी। जी ये रिक्शे में एक भाई मौजूद हैं, तो इनसे भी हम राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसल। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ मस्जिदों में बिजली फ्री होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए बिजली मस्जिदों में, लेकिन ये है कि जो है ना पाकिस्तान में रूल नहीं अच्छे हैं। घरों वालों को भी ले मिलना चाहिए, लेकिन जो और भी मामलात हैं, सो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इन सब में जो है ना बिजली फ्री होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अदनान महमूद मेरा नाम है। हमारा आपसे ये सवाल है कि मस्जिदों में जो बिजली है वो फ्री होनी चाहिए कि नहीं। पूरी दुनिया में इस्लामी मुल्क में बिजली जो है फ्री है, तो हमारे मुल्क में बिजली फ्री नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हम मुसलमान का मुल्क है हमारा पाकिस्तान, तो बिजली फ्री तो होनी चाहिए मस्जिदों को, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए इनको, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल तो ज़ाती ख्याल जो है वो ये है कि मस्जिद के जो टोटल अखराजात हैं वो हुकूमत अपने सर ले। जी होना तो ऐसे ही चाहिए, मतलब पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है कि लोगों के ताउन के साथ ही मस्जिदें चलती हैं। होना तो ऐसे यही चाहिए कि हुकूमत दे, लेकिन इधर पाकिस्तान में हुकूमतें ये तावन नहीं करती, तो इसकी वजह से फिर आपको पता कि लोग ही तावन करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि ये हमें इस तरह के हुक्मरान मिले हैं? जी बिल्कुल, ये तो है, ये आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे हुक्मरान तो आप लोग ही चुनते हैं ना? बिल्कुल, ये तो हम चुनते हैं, लेकिन ये हमारे चुनाव ये नहीं होता कि आगे से हमें ऐसे हुक्मरान मिल जाए। तो आप इस बारे में ये बताएं कि कौन सा फिर ऐसा हुक्मरान हम चुनें, या कौन सी ऐसी जमात आए जो मतलब कि इस्लाम के बारे में भी सोचे, अपने पेट के बारे में ना सोचे। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी हुक्मरान आए अच्छा हो, ये इन चीज़ों के लिए जो है ना हमारे दीन के लिए वो बढ़ें, कदम बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तो अजीब मोहम्मद बूटा नाम है। अच्छा, आप ये बताएं कि मस्जिदों में बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी मुमालिक हैं वहाँ पे उन्होंने बिजली जो है ना मस्जिदों को फ्री दी हुई है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में बिजली बिल्कुल फ्री नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे मुल्क में भी जिस तरह दूसरे मुल्कों में इस्लामी मुल्क में बिजली फ्री है, हमारे मुल्क में मसाजिद में बिजली फ्री होनी चाहिए और बिला तात्तल सप्लाई जड़ी है वो मिलनी चाहिए। ये हम इनसे भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? तैयब जी, मोहम्मद तैयब। अच्छा, हमारा ये सवाल है कि मस्जिदों में बिजली फ्री होनी चाहिए? मस्जिदों में फ्री होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये हुकूमत क्यों नहीं इस बारे में सोच रही? ये बस हुकूमत का मामला जो है ना ये तो होना चाहिए। हुकूमत को जो आम सोच हमारे लिए सोच है, तो हुकूमत के लिए क्यों नहीं सोच होनी चाहिए? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हुकूमत को हम क्या मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हम क्या इसके बारे में करें कि हुकूमत इसके बारे में सोचे? ये जो रिक्वेस्ट के बगैर ही करना चाहिए उसको, जो है ना मामला तो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट मस्जिदों के लिए रिक्वेस्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं इस्लामी जहाँ पे मस्जिदों में बिजली फ्री है, ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में बिजली फ्री नहीं है मस्जिदों में। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे
सारे अखराजात फ्री हैं। फ्री होनी चाहिए मस्जिदों में, बिल्कुल बिजली फ्री होनी चाहिए। बल्कि हॉस्पिटल और जो तालीम है ना, ये भी फ्री होनी चाहिए ताकि हर कोई तालीम हासिल कर सके और फ़ायदा उठा सके हर चीज़। तो ये हमारे हुक्मरान इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप इस बारे में कुछ कहेंगे? वो हमारे बारे में उन्होंने क्या सोचना है, वो तो अपने बारे में सोचते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।